Good morning, children. Today I am going to explain the geography second lesson, lithosphere. So, in this lesson, we learn about the meaning of lithosphere and its importance, structure of the earth and its compositions, the structure of rocks, the internal force, volcanoes, earthquakes, tsunami, etc., and their effects on life of the earth. The external force like temperature, wind, rain and rivers. The meaning of underground water and its importance. So these are all the things we learn in this lesson. So I know children, Earth is only one of the planet. It is a unique planet. It has many layers: lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. So in today we learn lithosphere. What is lithosphere? The outermost solid layer of the earth is known as lithosphere. What is lithosphere? The outermost solid layer of the earth is known as lithosphere. This layer is very thick in the continents and quite thin under the seafloor. The lithosphere consists of rocks, minerals, soils, etc. Life exists on this layer with the help of the atmosphere and hydrosphere. The continents are parts of the lithosphere, where different landforms like mountains, plateaus, plains, etc. are found. So, what do you know about lithosphere? Lithosphere ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ದ ಅರ್ಥಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಸಾಲಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ, ಗಟ್ಟಿ ಭಾಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ lithosphere. So, litho means rock. What is the meaning of litho? Rock. ಸೊ ಈ ಲೇಯರ್ ಥಿಕ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಥಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀ ಫ್ಲೋರ್ ಹತ್ರ ತಿನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮಿನರಲ್ಸು, ಸಾಯಿಲ್ಸು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಫನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಸ್ಫಿಯರ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಿಟ್, ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ: ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ಪ್ಲಾಟ್ಯೂಸ್, ಪ್ಲೇನ್ಸ್. So earth interior and composition. Earth interior and composition. So our planet earth is more than 4 billion years old. Still it is a process of changing. Man is a quest of understanding this change and eager to know more about inside the earth. What is inside the earth is still mastery of for man. With years of study and research, human beings have been able to get information about the materials inside the earth up to 10 to 12 kilometers. Going beyond this depth is very difficult due to the increase of temperature. To understand more about the earth's interior, humans are dependent on indirect evidence such as seismic waves, volcanic materials, etc. The earth interior comprises the various minerals in different forms on the basis of density of materials, chemical compositions and physical states of matter. The earth's interior is classified into three main layers. They are crust, mantle and core. Understood? So the earth, earth is one of the planet. Earth ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಇದು 4.6 ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟುಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಅವನಿಗೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಅವನಿಗೂ ಕುತೂಹಲ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಚೇಂಜಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥ ಈಗರ್ ಅವನಿಗೆ ಆಸೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಅನೇಕ ತನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳಿಂದ ಅವನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಆದರೂ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೂ ಏನು ಅಂದರೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಡೆಪ್ತ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಭೂಮಿ ಒಳಭಾಗದ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಳಗೆ ಹೋದಂಗೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಒಂದು 12 ಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಮಿಕ್ ವೇವ್ಸು, ವಾಲ್ಕನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡವನು ಆದ್ರೂ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಏನೇನು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದಿರೋ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಏನನ್ನು, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ: ಕ್ರಸ್ಟು, ಮ್ಯಾಂಟಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರು. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್? ಕ್ರಸ್ಟ್, mantle
Core. Crust. It is the uppermost layer of the earth. What is crust? See the figure, children, with page number 171. And there is a three. It is a interior of the earth. So first part is crust. Second one is mantle. Last one is core. So the crust is the let us learn about one by one. Crust. It is the uppermost layer of the earth, rich in silica, aluminium, and magnesium. The depth of this layer is around 60 kilometers from the surface. In the upper part of the crust, only lighter materials are found. It is called SiAl. SiAl. SiAl means silica and aluminium, or continental crust. The lower part of the crust is rich in silica and magnesium and is called seema or oceanic crust. So crust is divided into two parts. Um, in file uppermost layer there is a rich silica, aluminum, magnesium ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಂದ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಭಾಗದವರೆಗೆ ಇರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಲೈಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? ಸಿಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಎಲ್ಲಿ? ಇದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅನ್ನು. ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೀಮಾ ಆರ್ ಓಷನಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು 2900 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. The materials are in the semi-liquid or partially molten state, which is called magma. Understood? So, and mantle compose the dense and rigid rocks which have predominance of minerals like magnesium and iron. The mantle has two parts, upper mantle and the mesosphere, partially molten condition of B. Lower mantle of the mesosphere is solid condition. The contact zone of the crust and mantle is called Mohorovicic discontinuity or Moho, while the boundary of the sea separates the mantle from the core is called Gutenberg discontinuity. Hence the rocks are different in chemical composition from those below and above. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದರ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2900. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಮಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಲ್ಟಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಲ್ಟಮ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಂಟಲಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಜಿಡ್ ರಾಕ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡುಬರೋದ್ರಿಂದ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಐರನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಟಲನ್ನು ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್. ಅಪ್ಪರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲನ್ನು ಆಸ್ಟೋಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲನ್ನು ಮಿಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕೋರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು 6371 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. The most important material of this core are nickel and ferrous. So it is called knife. The core is divided into two sublayers. The outer core is known as molten core, where the materials are in the liquid and molten form. The inner core known as a solid core. Understood? This is the innermost layer of the earth. The depth of this layer is ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 6000. ಆಳ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6371 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. The most important material of the core is nickel and ferrous. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? ನಿಕ್ಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆರಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ known as knife. The core is divided into two layers. The outer core is known as molten core, where the materials are in liquid and the molten form ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. The inner core known as solid core. Understood? So ಹೀಗೆ the core, the earth is divided into two parts, the crust, the mantle and core. Which are the three parts of the earth? Crust, mantle and core. Uppermost layer is called crust. Middle layer, second layer is called mantle. Third layer is called, innermost layer is called core. Understood? Next we learn about rocks. What are rocks? So rocks are the solid inorganic substance that are found in the crust of the earth. They are aggregates the minerals. Rocks are formed due to the various natural process. On the basis of mode of formation, rocks are classified into three types. They are igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks.
ಸೊ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂದ ರಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಇಗ್ನಿಷಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್, ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್. Now let us learn about one by one. Igneous rocks. What are igneous rocks? The word igneous means fire, derived from the Latin word ignius, the Sanskrit word agni. Igneous rocks are those which have been formed by the cooling of molten matter on the earth. Igneous rocks were the first two formed. Therefore, they are called primary rocks. Igneous rocks ಅನ್ನು ಇದು ಇಗ್ನಿಷಿಯಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೆಂಕಿ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಗ್ನಿಷ್ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಒಳಗಡೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಇದು ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಗ್ನಿಷಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರಾಕ್ಸ್. ಸೊ ದ ಇಗ್ನಿಷಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 parts, instructive igneous rocks and extractive igneous rocks. So instructive igneous rocks, when the molten materials of the earth interior do not reach the earth's surface, they cool and solidified below the surface, are called loss of property, called instructive igneous rocks. These rocks are made up of large crystals and are found at great depth inside the earth: granite, diorite and gabbro. ಸೊ ಇಗ್ನಿಷಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಗ್ನಿಷಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಮಾಲ್ಟಮ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಅರ್ತ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಬರೆ ಡು ನಾಟ್ ರೀಚ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಕೂಲಾಗಿ ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಅವು ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ತಲುಪೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಗ್ನಿಷಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸು ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಗ್ನಿಷಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾನೈಟು, ಡಿಯೋರೈಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಬ್ರೋ, ಇವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಗ್ನಿಷಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸಾಲಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಅಬೋವ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಗ್ನಿಷಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದೀಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಫೈನ್ grained or glassy because lava after reaching the surface of the earth cools and solidifies quickly. Example basalt and andesites. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್, ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದ ಸಾಲಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಅಬೋವ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? ಅಬೋವ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ. ದೀಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಫೈನ್ ಗ್ಲಾಸಿ ಅಂದರೆ ಹೊಳಿತಾ ಇರೋಂತಹ ಕಂಡು, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾವಾ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ಲಾವಾ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಕೂಲಾಗಿ ನಂತರ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ಗೆ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್. ದ ವರ್ಡ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಆರ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ವಿಂಡ್, ಐಸ್. ವಾಟರು, ವಿಂಡು, ಐಸ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಣ್ಣು, ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ಉಂಟಾಗಿರೋದು. ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಅದು ಕಲ್ಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಅವು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಇಗ್ನಿಷಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ಅದರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಬ್ರೋಕನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಗಾಳಿ, ಮಣ್ಣು ರೀತಿ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಲಿ ನೀರಿನಿಂದಾಗಲಿ ಐಸಿಂದ ಅವು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕ್ ಆಗಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಾಟ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಇವು ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದೀಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕ್ವೇಷಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ rocks, different types of rocks we learn in this lesson. Understood? So what do you understood? And once again we remember what you understand today. So in this lesson we learn about the lithosphere. What is lithosphere? What is litho? Litho means rocks. So in this lesson we learn about today we learn meaning and importance and what are the interior and compositions inside the earth, and also we learn the layers of the earth, the crust, mantle and core, and also we learn today different types of rocks in the earth. So these are all the things we learn in this lesson. Understood, children? In next class I will continue. Till now, take care. Goodbye.